केशवं ज्ञानदायक सर्वाखिलहितकरं कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। प्रभुंकर स्वहस्त लिखित चरम तृतीय पुष्प चतुर्थ पाखुड़ा एकादश संख्या। वेदनार्थ हृदयर मूल कारण विषयाबंधन, विषयाबंधनर प्रकार भेदर अंत नाही अनंत, तेणु एही विषबंधन। विश्वजन को यही दुर्बार बंधनरु मोचन करने निमंते भक्त दासर मागुणी। सबु प्राप्ति आम हजि जाऊ प्रभु, छिड़ी जाऊ सबु बंधन। आशा आश्वासर प्रलेप मखई विषबंधुकर मोहन मोचन। भक्त दासर मागुणी शुणी पौराणिक और आध्यात्मिक विचार बंधनरु मुक्ति देवा पाई भक्त वत्सल भावग्राही श्री 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 ठाकुर आमको कल्याण देइछन्ति। यह नित्य पाठ्य अनुसरणीय एवं सकल समस्या और शंका दूर करने निमंते समय उपयोगी परामर्श रुधिवंत। चरमरे मोर गंठी रतन, मो कथा मने अछि तोर। बड़ निगम ए सृष्टि रहस्य, तहु गहन स्रष्टा पुरुषंकर लीला तत्व। धनमणि मोर रंक रतन, एक मन एक प्राणर स्थिर चित्तर एक मुखी होई आम कथा तो स्मृति रे साइती रखिबु रे बाबू। गत थर जेउठी छाड़ी एथर पुणी सेउठू आरंभ करुछि। धीर स्थिर होई अन्य मनस्क न होई मने रखिबु। से तेतया जुगर लीलाटीए मन दे शुण। अव्यक्त मंडलरू ऋषि विश्वामित्र को निर्देश आसिला सूक्ष्म रे। अयोध्या रे राजा दशरथंकर कलमंडन करी परम ब्रह्म जन्म ग्रहण करिछन्ति। तांकु आनिले ताड़का राक्षसी बद्ध हेब, यज्ञ रक्षा हेब। विश्वामित्र चलिले अयोध्यार राजप्रासाद को जाई राजा दशरथ को अनुरोध कले तांको ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार रामचंद्र को तांको सहित वन को पठाइबा पाई। किंतु महाराज दशरथ मोह आसक्तिर वशवर्ती होई राम लक्ष्मण को परिवर्ते भरत और शत्रुघ्न को विश्वामित्र सहित पठाई देले। ऋषि विश्वामित्र मध्य निर्विवाद रे से दुई राजपुत्र को संगरे नहीं बाहुड़ी आसिले। वन पथरे किछि दूर अग्रसर हेबा परे सेमाने एक त्रिछकी रे पड़िले। एठारे ऋषि दुई राजपुत्र को परीक्षा करने को चाहिए। तीन पट को जाइथिबा रास्तार विवरणी कही सम्यक सूचना दे आगाइबा निमंते कहिले। राजपुत्र दुहे ताड़कापुर को जाइथिबा रास्ता रे जीवाकू भयभीत और कुंठित हेले। विश्वामित्र जानी पारिले जे परम ब्रह्म नुहंती। भरत और शत्रुघ्न सहित ऋषि विश्वामित्र पुनर्बार अयोध्यार राजप्रसाद को फेरी आसी महाराज दशरथ को आपणार मनोभाव जणाइले। पुणी राम लक्ष्मण को संगरे नहीं घोर वनरे ताड़का समेत बहुत राक्षसी बध कराई यज्ञ रक्षा कराइथिले। चरमरे थरे चिंता करी कहिलु, ब्रह्मर्षि विश्वामित्रंकर कौन शक्ति नथिला प्रथमरु भरत और शत्रुघ्न को चिन्हिबा पाई किमा किए प्रकृत रे परम ब्रह्म जानिबा पाई? जदि सही शक्ति ब्रह्मर्षिंकर मूलरु थिला तेबे किछि दूर जीवा परे स्थूल परीक्षा नेबा परे काहि जानिले काहिकी? बुझिलु धन, ताहा ही हेउची तो पितांकर प्रकृत लीला। आगरु मु तते कहि नथिली स्रष्टांकर लीला प्रवाहर आत्मा ए पंचभूत शरीर रे खोल भितर पशिगले थरे कौनसी ज्ञानर सिद्धि लाभ करिगले आउ अनिसंतुष्ट हुए नाही कि आउ ऊपर को उठिया को आग्रह प्रकाश करे नाही। ताहा तांकर भूल बा अज्ञानता बोली भाविबु नाही कि कहिबु नाही। मने रखिथिबु ए सबु सेई निगमाधिपति तो पितांकर लीला खेला। सप्त लोक ऊर्ध्वरे थिबा परम पितांकर निकटतम संतान ब्रह्मर्षि मानकर जेतेबेले एभली अवस्था सेतेबेले मर्त्य धामरे सृष्टि होइथिबा संप्रदाय विवाद भ्रम आदि को देखी तू एते विव्रत काहिकी? सेमानक मध्यरे भेद विभेद, वाद विसंवाद, सांप्रदायिक भाव भाव
ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ତାହା ହିଁ ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ତେଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ଶିଶୁ ହୋଇ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ହୋଇ ତୋ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିଭେଦୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ କଦାପି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସାମିଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଘରର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରି ତୋ ପିତାଙ୍କର ଲୀଳାସୂତ୍ର ଘରେ ଘରେ କାନେ କାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଯୁଗଧର୍ମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ। ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ସାଧନ ସୂତ୍ର ସହିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଲୟ, ଧ୍ୟେୟ, ଆସନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଅଛି, ଯାହାର ଅଭାବରେ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି ହଳାହଳ ବିଷ ଭାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଅଛି, ସେହି ଲୀଳାର ଗୋପନ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଧରାରେ ବିଛାଡ଼ି ଦେବି। ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବୁ ନାହିଁ। ତୋର ପ୍ରତିଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋମକୂପରେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଛି। ମୋ କଥାକୁ ମଥାରେ ବହି ଆଗେଇ ଯା, ଦେଖିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ କଲ୍ୟାଣ ଧାରା ତୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଜୀବର ତନୁମନ ବିଷ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ରେ ଧନ, କେବଳ ଯୁଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିର୍ମଳ ମନରେ ତୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ କହ, ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶତ ସହସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣା ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାଛି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛି ତ କିଏ କଳା ପଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ବା କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ପଢ଼ୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ, ସମାନ ଉପାଧି, ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା, ତଫାତ୍ ଏତିକି ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଏ ବିଏ, କିଏ ବିଏସ୍ସି ବା କିଏ ବିକମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଚାରି କରି କହିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ କି? ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ କି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଟି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ସେଥିରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ? ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ ବା ଅପରାଧ? ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଲା, ଯେତିକି ଚଳିଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେକରି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉନ୍ମିଳନ ହେଉନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରମ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଛାଇଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମିଳେ କିରେ ବାବୁ? ସେହି କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ବିଭାଗର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଫଳତଃ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ପ୍ରାଚୀର ତୋଳା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଭାଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନିଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରି ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ସମାଜ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକ ଲଘୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଦ୍ରୋହ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସବୁ ସମୟରେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ଲୀଳାସୂତ୍ରଟି ମାନସ ପଟରେ ସତେଜ ରଖୁଥିବୁ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୋତେ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକୃତ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଏଥରକ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। ହୋଲି କଲ୍ୟାଣ କବାଟ ସପନ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣ କବାଟ
ବାଟ ଆସ ଆସ ବାରେ ନିଶାର୍ଥ ପ୍ରଭରେ ଆସ ଆସ ବାରେ ନିଶାର୍ଥ ପ୍ରଭରେ ପିନ୍ଧି କରି ଆଶା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜମୁକୁଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ। ଦିବାଲୋକରେ ସ୍ଥୂଳରେ ସତ ସତିକା ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ହେବନି ଦେଖା ନାହିଁ ଏମିତିକା ଜାଗା ନାହିଁ ସମୟ ସଶରୀରେ ଦେଖା ଦେବ କରୁଣା ଭୟ ଶୟନ କାଳରେ ନିରୋଳା ବେଳରେ ଶୟନ କାଳରେ ନିରୋଳା ବେଳରେ କେହି ଦେଖିବେନି ଏକା ଦେଖିବେ ମୋ ତୁମରି ନାଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ। ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ଆସି ଠାକୁରେ ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ଯିବ ମାନସରେ ପୂଜା ପାଇ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ଭାବନାରେ ବାଢ଼ି ଦେବି ଆତ୍ମା ନୈବେଦ୍ୟ ଭଜନରୁ ଶୁଭିବନି ସ୍ୱର ଶବଦ ଆଉ ଆନ ଆଶା ନାହିଁ ତ ଭରସା ଆଉ ଆନ ଆଶା ନାହିଁ ତ ଭରସା ତୁମ ସାକ୍ଷାତ ପାଇକି ଆଉ ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ ବାଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ। ଦେହ ମୋର ପଡ଼ିଥିବ ଅଚଳ ହୋଇ ତୁମେ ଜଗିଥିବ ମୋତେ ପବନ ବାହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର ବିଧି
নহইছে তা সুসুক্তি অবা সমাধি এভଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିନ ଠାକୁରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିନ ଠାକୁରେ ହୃଦୟକୁ କରିଦେବ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବିରତି ହାଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ ଆସ ସବାରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହରେ ଆସ ସବାରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହରେ ପିନ୍ଧି କରି ଆସ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜମୁକୁଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ ସପନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଲି କଲ୍ୟାଣର କବାଟ।